유럽의 남쪽, 태양과 바다가 만나는 곳 지중해의 중심 이탈리아는 풍요로운 먹거리를 자랑하면서도 OECD 국가 중 낮은 비만율을 기록하고 있는데요. 특히 이탈리아에서도 블루존으로 주목받고 있는 장수의 섬 시칠리아로 향합니다. 거친 자연 환경이 만들어낸 건강의 비밀이 있다고 하는데요. 카타니아에는 아주 활발한 화산, 에트나 화산이 있습니다. 이 에트나 화산으로 인해 이 도시의 위험도 있지만 동시에 혜택도 있는데요. 바로 식문화와 환경입니다. 이 화산에 얽혀있는 이 도시에 숨어있는 보석이 있다고 하는데요. 그 보석이 뭔지 저와 함께 찾아가 보시죠. 해발 3,000m가 넘는 유럽 최대의 활화산 에트나. 이 거대한 산이 시칠리아의 자연과 기후를 좌우합니다. 우와, 고도가 높다 보니까 우리 카타니아 아래에 있을 때랑 여기 위에랑 온도 차이가 엄청 크네요. 고도를 올릴수록 아래와는 전혀 다른 세상이 펼쳐지는데요. 푸른 바다의 섬 한가운데 눈 덮인 설산이 나타납니다. Siamo nel vulcano attivo più alto d'Europa e uno dei comunque vulcani più alti d'Europa attivi, non è da sottovalutare questa cosa. Diciamo che l'atmosfera poi che si crea una volta saliti è stupenda. 매서운 달바람을 맞으며 도착한 곳. 뜨거운 용암의 기운이 살아있는 에트나 화산입니다. 정말 불의 산답네요. 여기 에트나 화산의 특징은 극심한 온도 차이인데요. 바람은 춥고 차가운데 바닥에서는 따뜻한 열기가 느껴집니다. 이 하루에 기온차가 10도 이상 차이가 난다고 하는데 이러한 영향 때문에 이 근처 농작물들이 잘 자라 이 농장들이 굉장히 많다고 하는데요. 오늘 이 산 아래 어떤 농장이 있는지 저와 함께 보러 가시죠. 에트나 화산이 만든 비옥한 땅 주변으로 농장들이 넓게 자리 잡고 있는데요. 와, 향 진짜 좋다. 아, 여기서 나는 향이었네. 이곳에 에트나의 보석이 숨겨져 있다는군요. Buongiorno, Piacere. Gin. Domenico, ciao. È un'arancia che viene coltivata esclusivamente attorno all'Etna. 모로 오렌지는 19세기 초 시칠리아에서 자연 도롱변이로 발견된 품종으로 알려져 있습니다. 농부들이 붉은 오렌지를 발견한 뒤 본격적으로 재배를 시작했다고 하네요. Vuoi assaggiarla? Certamente, volentieri. Prego. 이야, 이거 저도 한 입 베어물고 싶습니다. 모로 오렌지 맛은 어떤가요? 아니, 오렌지 맛만 나는 게 아니라 여러 과일들의 맛이 다 섞여 있는 그런 맛이 나요. 평상시에 먹던 오렌지 맛이 아니에요. 12월부터 2월 딱 석 달 동안 제대로 무르른 모로 오렌지를 만날 수 있는데요. 모로 오렌지는 화산토가 많은 비옥한 토양과 낮과 밤의 일교차가 10도 이상 나는 콜드 스트레스를 견디고 자라 황산화 성분이 매우 풍부하다고 합니다. Allora, le caratteristiche dell'arancia moro sono questo colore intenso, ricco di antociani e favorisce, diciamo, il dimagrire, brucia i grassi. Allora, è un frutto anche antiossidante. 이야, 살을 빼는데 도움을 준다니 괜히 마음이 더 가네요. 시칠리아 사람들은 오래전부터 이 땅에서 자란 모로 오렌지를 일상처럼 즐겨왔습니다. 특히 풍부한 항산화 성분에 주목해 추출 원료로도 활용한다고 합니다. L'arancia moro è una tipologia di arancia rossa tipica della Sicilia, in particolare della zona di Catania e delle pendici dell'Etna, e è un'arancia appunto famosa per il suo gusto molto dolce e per il suo colorito molto, cioè rosso intenso. Allora, l'arancia moro contiene, ha un alto contenuto di antociani, vitamina C e flavonoidi che hanno delle spiccate proprietà antiossidanti. 에트나 화산이 품은 땅에서 자라난 시칠리아의 붉은 선물 모로 오렌지. 이제 단순한 과일을 넘어 모로 오렌지 추출물 형태로 다이어트 보조식품으로 각광받고 있습니다.
Allora, questo è un integratore prodotto che si vende piuttosto bene. Lo considera un ingrediente e affidabilità e di qualità. Allora, di solito viene richiesto per la perdita di peso, per avere un fisico asciutto e un fisico con una percentuale di massa grassa molto bassa. 체중 감량에 탁월한 도움을 준다고 알려진 모로 오렌지 추출물. 그 비밀은 체지방 감소에 도움을 주는 이 성분 때문이라고 합니다. L'estratto di arancia moro contiene una ricca quantità di questi antociani, in particolare della cinadina treglicoside, il C3G, che ha degli elevatissimi poteri antiossidanti e quindi diciamo riduce l'accumulo del grasso viscerale. 모로 오렌지 추출물의 핵심 성분인 시아니딘3 글루코사이드는 우리 몸속에서 지방이 쌓이는 경로를 차단하는데요. 지방세포 유전자 발현을 억제, 또한 탄수화물이 지방으로 전환되는 지방합성 과정을 억제해서 살이 찌지 않도록 돕습니다. Allora, studi su animali hanno dimostrato che la cosomministrazione di estratto di arancia moro, quindi il C3G, e di una dieta ricca di grassi in realtà aveva portato ad una riduzione effettiva del peso e una riduzione del 50% del grasso viscerale e sottocutaneo. Dire che effettivamente questo estratto di arancia moro ha avuto degli effetti molto positivi sul limitare l'accumulo di grasso viscerale e quindi l'aumento del peso dell'animale testato. 모로 오렌지 추출물은 몸속 에너지 대사를 활발하게 해서 더 많은 에너지와 지방을 연소시켜서 살이 빠지도록 돕고 체질을 개선시킨다고 합니다. 이런 모로 오렌지 추출물의 특별한 효능은 이탈리아를 넘어 미국은 물론 우리나라 다이어트 시장에도 인기를 끌고 있습니다. 자연이 내린 축복의 땅, 시칠리아에서 찾은 보물, 내장 지방 제거에 탁월한 도움을 준다는 모로 오렌지 추출물이었습니다. I can feel my body cold against the concrete, but I can't seem to get enough. My mind is fixed on what it wants. I just 햇살 드리워진 온실에서 화초에 푹 빠진 오늘의 주인공. 만성염증을 극복하고 다이어트에 성공한 분인데요. 샤랄라 치마를 입으신 모습이 너무 예쁘시네요. 안녕하세요. 16kg을 다이어트하고 혈압과 만성염증을 극복한 60세 김순혜입니다. 중년에 16kg 감량이요? 정말 대단하십니다. 제가 원래 식물을 원래부터 좋아하는 사람이에요. 지금 한 100여 종 이상의 식물들과 화분은 5, 600개 정도를 제가 관리하면서 지내고 있어요. 수백 개에 이르는 화초를 관리할 정도로 건강한 순혜 씨. 하지만 몇 년 전만 해도 지옥 같은 일상을 보냈다고 합니다. 65kg에서 49kg로 빼놓은 거죠. 16kg이요. 불어난 체중은 숫자만의 문제가 아니었습니다. 제가 살이 찌고 출산을 하는 과정에서 고혈압이 발생을 했어요. 그런데 살이 찐 상태로 있다 보니까 고혈압도 가라앉지도 않고 계속 그 2단계 고혈압으로 유지되면서 당뇨 전 단계, 고지혈, 콜레스테롤 수치가 다 전 단계로 이렇게 상승해서 있더라고요. 만성염증도 동반해서 오더라고요. 그래서 여러 가지로 정말 몸이 너무 많이 힘든 시기였었어요. 복부 내장 지방이 심해질수록 온몸은 더욱 염증 상태가 되고 급기야는 생명의 위협까지 느꼈다는데요. 그대로 계속 방치하면 영화에 나오는 것처럼 어느 날 갑자기 쓰러져서 큰일을 당할 것 같았었어요. 그래서 겁이 나기 시작한 게 50이었던 거예요. 복부 내장 지방을 쏙 빼고 다이어트에 순항 중인 순혜 씨의 비결을 만나봅니다. 과거에 간단한 집안일조차 힘겨웠지만 지금은 지치지 않는 체력을 자랑하는데요. 저는 잠자는 시간 빼고는 거의 서서 활동하는 편이에요. 하루 종일. 저한테는 집안일도 운동이고 화초 가꾸는 것도 운동이고 전부 운동이에요. 와, 이 청소하며 운동이라니
그야말로 개인 맞춤 헬스클럽이네요. 아프던 시절로 다시는 돌아가지 않기 위해 부단히 노력하는 순애 씨입니다. 그리고 하나 더 꼭 빼놓지 않고 챙기는 것이 있다는군요. 이거 제 다이어트에 엄청 도움을 주는 모로 오렌지 추출물이에요. 다이어트의 가장 기본인 식단도 빼놓을 수 없겠죠. 16kg이나 감량한 순애 씨의 밥상이 정말 궁금한데요. 뭔가 여기에 큰 비결이 있지 않을까 싶습니다. 여보, 식사하세요. 저희 남편이에요. 날씬하죠. 밥을 먹으나 안 먹으나 날씬한 사람이에요. 평생 몸무게가 변함이 없어요. 0.1도. 웬만한 한식당 못지않게 진수성찬으로 차려줍니다. 그런데 식단이 나뉘어 있네요. 맛있죠, 된장국. 무작정 굶는 다이어트를 벌이고 꾸준하게 건강한 식단을 유지하고 있답니다. 아유, 건강해 보여서 좋다. 아주 좋아. 살 빼기 정말 잘했어. 고생했어. 살로 인해서 좀 힘들어하니까 좀 안타까웠죠. 몸에서 만성염증이 사라지니 살은 빠지고 일상의 행복은 더해졌습니다. 건강한 식생활과의 아주 찰떡이라는 순애 씨만의 특급 다이어트 비결. 또 챙겨 먹는 거야? 그럼 매일매일 먹어야죠. 내장 지방 제거에 도움을 주는 모로 오렌지 추출물입니다. 염증을 잡으니 체중 감량이 저절로 따라왔답니다. 예전에는 혈압이 높을 때는 혈압을 줄이면 되는 줄 알았었고, 염증이 있을 때는 염증에 좋은 음식을 먹으면 되는 줄 알았었는데, 그 모든 질병들이 살을 빼면 전부 극복된다는 사실을 알게 됐어요. 염증을 잡고 살까지 뺀 그녀의 건강 상태를 확인하기 위해 병원을 찾았습니다. 검사 결과가 어떨지 궁금하네요. 안녕하세요. 안녕하세요, 교수님. 안녕하세요. 지금 인바디 검사 결과는 다른 60세 동나이대 여성들보다는 네. 아주 좋은 상태로 유지가 잘 되고 계신 겁니다. 아, 그래요? 네. 좀 걱정했었는데. 감사합니다. 내장 지방이 현저히 낮은 것은 물론이고요. 공복 혈당, 그다음에 당화혈색소 같은 당뇨와 관련된 검사 시행하셨고요. 네. 그다음에 콜레스테롤 수치 하셨고, 그다음에 중성 지방이라든지 염증 수치 같이 다 확인하셨는데요. 지금은 정상으로 잘 유지되고 계십니다. 정말요? 네. 아, 감사합니다. 순애 씨의 내장 지방과 염증까지 잡은 모로 오렌지 추출물. 어떤 원리로 가능한 걸까요? 모로 오렌지 추출물은 안토시아닌이 풍부해서 지방 축적을 억제하고, C3G 성분은 노화의 주범인 활성산소를 제공하고 지방세포가 합성되는 것을 억제하고 내장지방세포를 감소시키고 복부 비만 억제와 예방에 도움이 됩니다. 모로 오렌지 추출물 속 핵심 성물 C3G. 이 성분은 강력한 항산화 작용으로 몸속 활성산소와 염증 반응을 줄이는 데 도움을 줍니다. 또 지방세포가 커지거나 쌓이는 과정을 억제해 내장지방 축적을 막는 데 긍정적인 역할을 하는데요. 더 쉽게 실험으로 보겠습니다. 2개의 비커에 탄수화물과 지방이 많은 음식, 핫도그를 넣습니다. 한쪽에는 모로 오렌지 추출물을 더해주면 지방이 더 쌓이지 않도록 돕는 환경을 기대해 볼 수 있는데요. 즉, 내장지방 축적을 줄이고 그로 인해 늘어나는 염증 반응을 낮추는 데 도움을 줄 수 있는 겁니다. 모로 오렌지 추출물 인체에 적용 시험 결과 실제로 과체중과 경도 비만인 성인을 대상으로 모로 오렌지 추출물을 약 24주간 섭취하게 했습니다. 그 결과 총 7가지 지표에서 대조군에 비해 모두 유의미한 개선이 확인됐습니다. 무엇보다 정말 빼기 어렵다는 복부 지방량을 11% 가까이 감소하고 내장 지방은 무려 15%나 줄어들었습니다.
그리고 모로 오렌지 추출물과 만나 큰 시너지 효과를 내는 성분이 있다고 하는데요. 알파시딘은 알파사이클로덱스틴이라는 성분으로 식이섬유의 한 종류입니다. 장에서 지방을 흡착해서 함께 배출하도록 돕는 성분입니다. 특히 식사로 들어온 포화지방과 결합해서 체내 흡수를 줄여주기 때문에 체지방, 복부비만 관리에도 도움이 됩니다. 알파시디의 분자 구조는 지방을 넓은 입구로 담을 수 있는 그릇 모양의 형태로 생겨 이 비어있는 내부 공간에 지방을 안정적으로 흡착시키는데요. 즉 알파시디는 지방이 장에서 흡수되기 전에 붙잡아서 몸 안에 쌓이기 전 단계에서 관리할 수 있게 해 체중 감량에 도움을 주는 겁니다. 장 건강은 뱃살을 찌게 하는 중요한 요소인데요. 자일로 올리고당은 장내 유익균의 먹이가 되는 프리바이오틱스입니다. 소장에서 거의 흡수되지 않고 대장까지 도달해 비피도 박테리아 같은 유익균을 늘려 장 환경을 개선하는 데 도움을 줍니다. 쉽게 말해서 유익균이 늘어나면 장내 환경이 안정되면서 불필요한 염증 반응은 줄고 독소 생성이 억제돼서 체중 관리에도 도움을 주는 겁니다. 내장 지방 제거에 도움을 주는 모로 오렌지 추출물, 섭취 시 주의할 점은요? 모로 오렌지 추출물 하루 권장 섭취량은 400mg이며 식약처에서 인정한 건강기능성 식품인지 확인하셔야 합니다. 그리고 임산부나 특정 질환자는 반드시 전문가의 상의 섭취하시길 바랍니다.